सीधा जाओ जाए से नहीं एथिपाई आज मोर प्रिय भाई भूणी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेवा करने आसीथिले सेवा पाइबा आम देखिपुँ यही जगह आश्चर्य कथा एफिसी 1:7 आश्चर्य कथा मुझे कहली टे देखा 3टा विषय घटला एफिसी 1:3टा घटना घटला आपण प्रति मो प्रति अति शीघ्र शेष कर डोंट वरी मुझे बोर करूना तो बोर करुच्ची कि हेलो बोर करदेली कि आपन सीना आउ किए कहतु बोर भाई बोर करदेली एफिसी 1 कौन लिखाई देखु 7 पद भाई पढ़ शीघ्र शेष करवा ईश्वर अनुग्रह अनुसार आम्भे माने सेई प्रियतम ठारे ख्रीष्ट जीशु रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त होइछु अपराध सबुर बोले समस्त पापर क्षमा पाइछु हमें खाली विश्वास कले ए विश्वास दिसे नहीं बिब्लिकल फेथ अनसीन फेथ जुदा कुरियर लिखा है तुम्भ मानकर अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर अति पवित्र विश्वास समस्त कहबा अति पवित्र विश्वास आउ थे कहते अति पवित्र विश्वास जानी मो भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट को विश्वास करवाटा अति पवित्र विश्वास साधारण विश्वास नहीं अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान जो देखिनु ताको आमे निश्चित बोली कि ज्ञान करूछु सेटा हूँ विश्वास फेथ देखा तो किए भी विश्वास करे मु तो यहाँ पानी देखुची मु या विश्वास कर कि ना तो पानी तो मुझे जानी अच्छे पानी अच्छे जोटा मुझे देखी ना ये नहीं ताको विश्वास ना विश्वास बाइबल विश्वास आम जीशु को देखिनु थमा को प्रभु कौन कले बाबू तू मत देखी विश्वास कलु हाथ में कंटा जीशु तो आसवे स्वर्ग ना आश्चर्य लगे देखिकी हाथ से चिन्ह थी कहीं से आसवे मनीष रूप आसवे स्वर्गीय शरीर थी कक्षर बर्छा रखा थी बर्छा मरा कोड़ा प्रहार रही देहरु 39 थर प्रहार कराई कंटा मुन लगी मांस छिंडी छिंडी जाइला गोसाड़ी की नहीं 2.5 माइल रास्ता दाढ़ी टाणी दे छेप पकई बाल टाणी चदर घोड़े तेंटारे मारी झुले देले से कहले कौन कर प्रभु जानू ना क्षमा कर दो पिला माने तो बाली खेल पिला करते हैं हठात घर तेल भागी पिटा पिटी हो सागे सागे मिशीजे सागे सागे आइसक्रीम ना पानी पूरी कौन खाए मिसिक एमती आज मनीष ईश्वर विरुद्ध जाए सृष्टिकर्ता विरुद्ध मनीष ठिया हुए बापा विरुद्ध पुओ गला भाई माँ विरुद्ध झील गला भाई आश्चर्य कथा यहाँ तुम्हें मनीष मु मनीष किए 60 किए 70 किए 80 वर्ष बंचु एति प्राण पक्षी उड़ीज पड़ी शून्य घट जीवन खेल घर हो दिने शेष गर्भदम्भ अभिमान कहीं बाट बसा धूली घर तर रही सते केते दिन बाबा गर्भदम्भ अभिमान एवं तगड़ा होगी अच्छी काली तो हस्पिटाल पड़ी ना मोर भी स्टैंड पड़ी मुझे बड़ पाटे कहूँ तुम 3टा स्टैंड पड़ी जानी ना 2 वर्ष है मुझे 1.5 वर्ष उठी पार नी खटे पड़ी थी कौन जाऊन एवं एमती पिला मैंने डाकिले बोले आसली दारी मार आसा कथा ना जाऊनी मुझे कौड़े मोर दुर्बल शरीर नहीं एथि मोर कहबार अर्थ जीशु कहले मैंने कौन कर जानू ना कहते पितल पाद पितल पाद जन्म सीना हेले बेथलेहेम रे तुम भाया मो भाया रक्त मांसधारी किंतु पितल पाद अग्नि रे परिष्कृत पितल लिखाई जोटा कि खाद न ड्रोस न रामी सीटा दुहेबा एतारे पितल एथि आम देखुचु जे से रक्त देकी मुक्त कले समस्त कह रक्त दे मुक्त कले रक्त दे मुक्त कले अपराध सब क्षमा करी देइचंती सब आपनकर जेते पाप मोर जेते पाप पृथ्वी जाकर जेते पाप लोक जानतु न जानतु बुझंतु न बुझंतु ग्रहण करंतु न करंतु विश्वास करंतु न करंतु पृथ्वी आदम ठार प्रथम मनुष्य शेष मनुष्य जे जन्म समस्त पाप बाइबल कही एव्री एका थर के बलिदान कर एका थर के क्षमा करदे केवल विश्वास द्वारा मनुष्य परित्राण पाइब अनुग्रह द्वारा अनुग्रह बोले कौन अर्थ जहाँ पाइबा आम योग्यता ना से बिना मूल्य पाच से हूँ अनुग्रह ग्रेस अति गुरुत्वपूर्ण विषय
এতে রক্তরে মুক্ত কলে প্রাণ দেইকে মুক্ত কলে মুক্তির মূল্য প্রাণ যিশুঙ্কর প্রাণ মুক্তির মূল্য বলে পরিত্রাণ কই কথা একপা সালভেশন ফরগিভনেস পাপ ক্ষমা মূল্য রক্ত ଆଉ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ 3 ପଦ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 1 ପଦ 3 ପଦ ପଢୁଛୁ ଏଫେସୀ 1:3 3-4 ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କିଏ ପଢୁଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହଁ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ବାପା କୋଉଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ନେଇପାରିବ କି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିଲେ ସିନା ନେଇଯାଆନ୍ତେ କି ଆମର ଏଠି ହେଇଥିଲେ ସିନା ନେଇଯାଆନ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଥିଲେ ସିନା ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବ ନହେଲେ ଲୁଟକି ନେଇଯିବ ଜୀବନରେ ତମେ ହରେଇବ ଜୁଆ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଖେଳିଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଜି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୋଲିକି ଦାର୍ଜିଲିଂର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନାହିଁ ଏଟା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କୁହନ୍ତୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ କାହିଁକି ଧରିବ ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ନା ମୋ ନାଁ ଆର୍କେଟିକାଲ ମୁଁ ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିବି ନା ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ଆର୍କେଟିକାଲ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସେ ନୈନିତାଲ ସେ ସିମଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ ମୁଁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିରୋଧୀ ମୋର ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୟୁ ହାଭ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖମାନ୍ ଆମର ଉଦୟଗିରି 3 ଆଜ୍ଞା 3 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମୁଁ ଉଦୟଗିରି ଏମ୍ଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖୁଛି ମୋର ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯାଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଇକିଆରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ 7-8 ଅଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ଏବେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନ୍ୟର ନାଁରେ କି ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଖମାନ୍ ଅନ୍ୟର ନାଁରେ କି ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନିତାନ୍ତ ଏଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବେ ମୁଁ ତାର ସପକ୍ଷ ଯେବେ ବି ନୁହେଁ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ପିଟନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ପାପୀ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ମରିଛି ଯୀଶୁ ମରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ମରିଥିବେ ପାପୀ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ମରିଛି ଯୀଶୁ ମରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର ଲେଖା ହେଇଛି ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର ଧାର୍ମିକର କି ଦରକାର ଧାର୍ମିକ ତ ସିଧା ଛକକୁ ପଳେଇବ ନା ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି 4 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ ନିନ୍ଦା ନଥିବ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଜଗତର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଢି ନଥିଲା ବିଫୋର ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏର୍ଥ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ରେ ଜଗତର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପଡି ନଥିଲା ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକା ହେଇ ନଥିଲା ଆଇବକୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୃଥିବୀ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଦୌଡ଼ରେ ମୁଁ ମାପିଲି କେତେ ଲମ୍ବା କେତେ ଚଉଡ଼ା କେତେ ଗୋଲେଇ ହେବ ଜାଣିଛୁ କି ରେ ବାପା ବୋଲି ଆଇବକୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଇବଙ୍କ ବିବରଣୀ ପଢନ୍ତୁ ଆଇବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଏକା ହେଇଥିବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ପଢ଼ି ଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛୁ ନା ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆଦମ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଆପଣ 10ଟା ପଶୁର ନାଁ କହିପାରିବେ 100ଟା ପଶୁର ନାଁ ଆକାଶର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ନାଁ ଆଦମ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆପଣ 50ଟା ଚଢ଼େଇର ନାଁ କହିପାରିବେ ନା ମାଛ କେତେଟା କହିପାରିବେ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସର ଏରସ ଗଛ ଦୁବ ଘାସର ଦେବଦାର ଗଛ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେଟା ଘାସର ନାଁ କହିପାରିବେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଲତା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତେ କଲେ କ'ଣ କଲେ ମନୋନୀତ କଲେ chosen you are chosen by God
ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ରିଡିମ୍ଡ ବାଇ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ, ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ। 13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁ 13 ଏଫେସି 1:13 ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମନୋନୀତ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନୋନୀତ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଚୋଜେନ୍, ରିଡିମ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସିଲ୍ଡ। ଯେଉଁ ସିଲ୍ ଦିଆ ହେଇଛି କିଏ ନେଇପାରିବ? 5ଟି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ 5ଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ନମ୍ବର 1, କାହା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ। ସେ କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା ହେଇଗଲା। when God spoke it happened। ଆର୍କେଟିକାଲ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଜବାବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜବାବ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଜବାବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କରିଦେଲେ। ନରକର ଯାତନା ସେ ବହନ କଲେ, ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ଆତ୍ମା ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ନରକରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଯୀଶୁ ମଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ 3 ରାତି ଉଠିବି। ଉଠିଲେ। 16 ଜଣ 20 ଜଣ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗୁଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାତଙ୍କର ସିଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ସମାଧିରେ, ପଥର। ଯାଆନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିବେ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତଙ୍କର କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତଙ୍କର କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? why you are searching a person among the dead? ମରିଥିବା ମଣିଷ ପରେ କାହିଁକି ଜୀବିତ ମଣିଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛ? ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 40 ଦିନ ରହିଲେ ବାପା। ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ବୁଲିଲେ। ଏକାଥରକେ 500 ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି। 15 ପରେ ଲେଖିଲେ ଏକାଥରକେ 500 ଭ୍ରାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଲେ, ବାହାରିଲେ ଘରୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଜେରୁସାଲେମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜିତ ପର୍ବତ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲିଭସ୍। ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣା ବୋଲିକି। ସେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଅଛି। ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଯାଅ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ এই ସୁସମାଚାର କହିବ। କ'ଣ ସୁସମାଚାର? ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର। କ'ଣ ସେଟା? ପାପୀ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା କୁହ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେ କେହି କଳା, ଧଳା, ଗୋରା, ହଳଦିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ, ଧନୀ, ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ନିଚୁ ଜାତି, ଏ ତ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ନା। ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ, ମୋର ବାପାଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତୁମମାନେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ତ ତାଳି ବଜାଇବା କଥା ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ। ତମେ ତୁନି ପଡ଼ିକି ମୃତ ଆଉ ଡେଡ୍। ତମେ ତ ତାଳି ବଜାଇବା ସାପଡ଼କ ବେପକଥା। ଯୀଶୁ ବେସାନ ସାଜିମାଇ 68 વાઈમિંગ ઓતા એમાં એસ્તાના રહીમાઈ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଇକେର ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତିକା 60 70 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ଆପଣ 80 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଅନନ୍ତ କାଳ କିଏ ବଞ୍ଚିବ କି? ନାଇଁ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ତମେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିବ, ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲିକି ଆମ ଆଖିରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମୋ ପରେ ସମୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସବୁ ଯାକ ନାଁ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ନାଁ ସହିତ କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିବ, କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ସରିବ, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଏଥିପାଇଁ
ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ। ପାପ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଜୟଲାଭ କଲେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପକୁ ପରାଜୟ କଲେ, ନରକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ କଲେ, ଆଉ ନମ୍ବର 4 ଶୟତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ କଲେ। କଳସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପୂର୍ବକ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଥର ଦୂର କରିଦେଲେ। ପାପର ବେତନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆର୍କେଟିକାଲ ପାପ କରିଛି ନରକକୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ପରାଜୟ କଲେ। ଏ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର। ବାବୁ କିଏ କାହାର ନୁହେଁ। ମରିଗଲେ ତରି ଯାଏ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଶିବ ତମେ, ଏପଟେ ନା ସେପଟେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ରଖିଛି, ମରଣ ରଖିଛି, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛି, ଅଭିଶାପ ରଖିଛି, ତମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କର। ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ରଖିଛି ଆଉ ଜୀବନ ରଖିଛି, ଅଭିଶାପ ରଖିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ କର, ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ, ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ 4ଟା ତାଲା ପକେଇ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ, କ'ଣ ବି ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ପାରିବ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ 9 ମାସକୁ 10 ମାସ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଏକା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ମାରୁଥାଏ, ଲାତ ମାରୁଥାଏ ମାଆକୁ, ମା ଏମିତି ପେଟ ଛୁଆ ହଲୁଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି କହୁଛି। ମା କ'ଣ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ଲିବର୍ଟି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବଳିଦାନ ବାକି, ଆଉ କେଉଁ ବଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ସହିତ ତୁମେ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2 ପଦ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ଥିଲୁ ଲୁକସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବରେ ଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। এই ଜାଗା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। 10 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, 2-10 ପଦରେ। ସେଥିରେ ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ସେଟା? ପାପ କ୍ଷମା, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୋଷ କରେ, ସେ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁନ୍ତି। ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଆଜି ବୋଲେ କେବେ ସେଇଟା ଭାଇମାନେ? ଆଜି ବୋଲେ କେବେ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? କାଲି ପଢିବ ଏଇଟା। ଆଜି ବୋଲେ କେବେ? 25 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଢିଲେ କେତେ? ଆଜି ହେଲେ ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କାଢ଼ିକି ତୁମେ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଇ ଲୁକରେ ଏକା ଅଛି। ବାଳକମାନେ ଖୋଜିକି କହିଲେ ସିନା ହେବ, ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ଖୋଜ ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ କାଢ଼ ସେଇଠୁ। ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବା ଏନଏଣ୍ଟେଡ୍ ୱାନ୍, ଯାହାକୁ ବଳି କରାହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲର୍ଡ ବା ମାଲିକ ବା କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ତୁମର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଅପରାଧ ପାଇଁ ବଳି ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ, ବଳି କରାଗଲା, ପଶୁ ବଳି କଲା ଭଳିଆ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ ପୂର୍ବରୁ এই ପ୍ରାକ୍ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଡଭାନ୍ସ ଜୟ, ଅଗ୍ରିମ ଆନନ୍ଦ।
ಎಂಬೆಡೆಗೆ ಇರು ಅಂಬೈವರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಷ್ಟಿದ್ದೇವೆ ଅଗ୍ରିମ ଆନନ୍ଦ ଆଡଭାନ୍ସ ଜୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ କି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର 25 ତାରିଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ନମ୍ରତାରେ ରହିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଏକତା ରହିବା ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାରିଲେ କାହାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ କଥା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ପାଟି ଆଣିଛୁ ନା ଭୋକ ହେଲାଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସ୍ୱର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ମହିମା କରୁଛୁ ବାପା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ବନ୍ଦନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପାସନା ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତୁମର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ ତୁମେ ତୁଟେଇ ଦେଇଛ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଅଭିଶାପ ଥିଲା କର୍ମର ଫଳ ଥିଲା ସେ ସବୁ ନିଜ ଶରୀର ଉପରକୁ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ କରି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ହିସାବ ତୁଟାଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ନରକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ଶୟତାନ କବଳ ମୁକ୍ତ କରିଛ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଅସୀମ କୃପା ପାଇଁ ତୁମେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲ ବାପା ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ବସିଛୁ ଯେଉଁ ଯୁବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମାନ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ସାନ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହୁଅ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେପରି କହିଛ ସେପରି ଆସିବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ତୁମେ ଅପରାଧ ବହନ କରିଛ କୃଷ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷ ଯୋଗାଅ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କର ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର ଅର୍ଣ୍ଣବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଅ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ପରିତୃପ୍ତ କର ପରିବାରମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମ ସାହିରେ ଗାଁରେ ଆମର ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନରେ ଅଛି ସବୁକିଛି ତୁମେ ଦୟାକରି ଯୋଗାଉଛ ଆଉ ଯୋଗାଇବ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରିକି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବେ ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଏଠି ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ତଳେ କିଏ ବସିଛି କିଏ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମରେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ନାମ ଧରି ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମସ୍ତେ ଏହି ଜାଗାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯେପରି ବିଦାୟ ନେବା ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କିଛି ବାଧା ରହିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅଭାବ ରହିଛି ଅନାଟନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ହିଂସା ରହିଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମହିମା ଗୌରବ ତୁମର
प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रिय नाम पिता निकट प्रार्थना करुछु आमेन। प्रभु समस्त आशीर्वाद करନ୍ତୁ। थैंक यू।